ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال
وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Bismillah, ikhwah, sahabat-sahabat semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini insyaallah akan kita bahas adalah di halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi infidaraini amin. Qala wa thani al-fi'lul amru wa bina'uhu ala sukunin nahwu idrib wadribna. Ikhwah, bahwa pembahasan ini adalah masih berkaitan dengan suatu
hukum dari suatu kata kerja. Suatu kata kerja ini ataupun yang berupa fi'il amar, yaitu kata kerja perintah. Kira-kira huruf terakhirnya ini diapakan? Kira-kira huruf terakhirnya diapakan? Yang kemarin kita bahas bahwa fi'il amar itu dia hukumnya adalah mabni. Fi'il amar ataupun kata kerja perintah hukumnya adalah mabni. Artinya huruf terakhir dari fi'il amr tersebut dia menempati satu posisi saja ataupun satu keadaan saja. Sebelum kita baca ini ya ikhwah, ana perlu menuliskan terlebih dahulu beberapa kata yang nanti berkaitan dengan pembahasan ini. Perhatikan, silakan diperhatikan di layar monitor. Bismillah. Misalnya kita punya lafadz ijlis. Artinya ente duduklah. Sebentar kita artikan, terjemahkan sekalian. Ataupun kamu, satu laki-laki ini, duduklah. Berarti di sini adalah kata kerja perintah. Berarti ini perintahnya ditujukan pada satu orang laki-laki. Kalau seandainya kata ijlis ataupun perintah ini mau kita tujukan kepada perempuan banyak, maka kita mengatakan, Masya Allah, ijlisna. Artinya kalian perempuan banyak duduklah. Ini mungkin nggak berurut, cuma ana ingin melompokkan dengan pembagian mereka masing-masing. Kalau seandainya kita ingin perintah kepada dua orang, laki-laki misalnya, kita bilang ijlisa. Ada alifnya di sini. Kalau seandainya kita ingin perintah ke, sebentar, kita tuliskan dulu sekalian. Kalau seandainya kita ingin perintah ke satu orang perempuan ataupun sebentar, ataupun laki-laki banyak dulu. Ijlisu. Ini untuk laki-laki banyak. Perhatikan. Kalau seandainya ingin perintah ke satu orang perempuan, maka kita bilang ijlisi. Ijlisi. Ada ayat di akhirnya. Artinya di sini adalah kamu satu orang perempuan duduklah. Kita bahas dua kelompok ini dulu ya ikhwah. Dua baris pertama sama tiga baris berikutnya. Sebelum nanti kita bahas dua kelompok lagi. Sekarang kita perhatikan. Ini kita punya suatu fi'il amar yang berupa kata ijlis. Kata ijlis. Dan juga kata ijlisna. Yang ijlis diperuntukkan untuk perintah ataupun untuk instruksi yang ditujukan kepada satu orang laki-laki. Ijlis, ente duduklah. Ataupun ditujukan kepada perempuan banyak. Ijlisna. Kita lihat di sini ya ikhwah, bahwa
fi'il amar di sini huruf terakhirnya dia disukunkan, yaitu huruf sinnya. Baik yang kata ijlis ataupun ijlisna, dua-duanya disukunkan. Berarti fi'il amar itu dia ada yang dimabnikan sukun, ada yang dimabnikan sukun di saat huruf terakhir dari fi'il amar tersebut berupa huruf sahih. Perhatian, fi'il amar mabni sukun saat huruf terakhir berupa huruf sahih. Apa huruf sahih? Huruf sahih adalah huruf selain alif, wawu, sama ya. Selain alif, wawu, sama ya, saat dia berada di akhir fi'il amar maka disebut sebagai fi'il amar yang berakhir huruf yang sahih. Ini yang pertama ya ikhwah. Untuk yang kedua adalah di saat fi'il amar itu ataupun kata kerja perintah tersebut kita tujukan kepada dua orang laki-laki, maka kita menambahkan alif di akhirnya. Dari kata ijlis menjadi ijlisa. Berarti kalau ada orang dia bilang ijlisa kepada kita, berarti dimungkinkan di samping kita itu ada satu orang laki-laki lagi yang juga diperintahkan sebagaimana kita untuk duduk. Ditujukan untuk dua orang laki-laki. Kalau seandainya ditujukan untuk laki-laki yang banyak, maka mengatakan ijlisu, ada wawunya. Kalau seandainya mau dikatakan untuk satu orang perempuan, maka tinggal menambahkan ya muannasa mukhatabah, menjadi ijlisi. Menjadi ijlisi. Berarti ini kelompok yang kedua ya, untuk fi'il amar. Fi'il amar di sini itu dia dimabnikan ala hadfi harfin nun. Dimabnikan dengan pembuangan huruf nun. Mana huruf nunnya Ustaz? Huruf nunnya adalah kita lihat bahwa semua basic ataupun basis dari fi'il amar itu diambilkan dari fi'il mudhari'nya. Diambilkan dari fi'il mudhari'nya. Nanti bisa dirujuk ataupun diulang lagi di rekaman sebelumnya kalau nggak salah. Sudah pernah kita bahas. Misalnya dari lafaz yajlisani. Yajlisani. Ataupun tajlisani, kalian berdua duduk ataupun sedang duduk. Nanti untuk fi'il amarnya huruf ta'nya dibuang, kemudian didatangkan hamzah wasal, kemudian nun huruf terakhir dibuang menjadi ijlisa. Nanti bisa merojaah lagi di materi sebelumnya. Berarti untuk kelompok yang kedua di sini, fi'il amar itu dimabnikan ala hadfi harfin nun dengan pembuangan huruf nun di saat fi'il amar tersebut diakhiri oleh huruf nun. Oleh huruf nun, yang diakhiri oleh alif tasniyah, waw jamaah ataupun ya muannatsa mukhatabah. Kita perhatikan di situ ya, ini kurang ke atas ternyata, masya Allah. Kira kurang ke atas sebentar. Naam, ini. Jadi ijlisa ini seandainya dituliskan secara lengkap itu yajli ataupun tajlisani. Huruf taknya dibuang. Kemudian yang nunnya juga dibuang. Menjadi ijlisa. Asalnya tajlisani. Atau ana ulang sedikit aja ya ikhwah. Ana ulang sedikit asal usul dari kata ijlisa di sini. Perhatikan. Tajlisani. Untuk tajlisan di sini artinya adalah kalian dua laki-laki sedang duduk. Kalau sedang duduk berarti dia adalah kata kerja yang menunjukkan arti sekarang ataupun yang akan datang. Tidak ada unsur perintah di sini. Untuk pembentukan fi'il amar, misalnya Nabi bilang ente berdua bangunlah ataupun duduklah. Maka prosesnya bagaimana? Yang kemarin kita sampaikan bahwa terlebih dahulu adalah kita buang di sini huruf taknya.
Kita buang huruf taknya karena huruf tak di sini dia adalah miliknya fi'il mudhari ataupun kata kerja yang menunjukkan arti sekarang ataupun yang akan datang. Maka menjadi bagaimana? Perhatikan di sini jimnya disukunkan, kita tetapkan di sini. Kemudian kita tetapkan juga, kita hapus satu persatu. Tajlisani menjadi jelisani. Huruf jin pertama disukunkan. Suatu lafaz yang disukunkan huruf pertamanya, dia tidak mungkin bisa diucapkan. Sehingga untuk bisa mengucapkannya bagaimana? Maka perlu untuk minta tolong kepada huruf yang lain. Yaitu huruf apa yang didatangkan untuk menolong biar awal kalimat ataupun lafaz itu tidak disukunkan. Maka didatangkanlah hamzah wasal di sini. Hamzah wasal, hamzah yang digunakan untuk menyambungkan suatu lafaz biar bisa diucapkan di awal kalimat menjadi ijlisa. Ustadz, ini hamzah wasal harokatnya bagaimana? Ini harokatnya mengikuti harokat huruf sebelum akhir ataupun harokat huruf lam-lamnya ataupun harokat huruf yang ketiga. Huruf ketiga di sini disukun dikasrohkan, maka hamzah wasalnya dia perlu dikasrohkan, berarti menjadi ijlisani. Kemudian proses berikutnya adalah kita buang huruf nunnya. Kita buang huruf nunnya. Kenapa huruf nun dibuang? Karena fi'il amar itu hukumnya dia adalah jazm. Fi'il amar hukumnya dia adalah dijazmkan menurut ataupun dimabnikan jazmnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari ya tajlisani di sini ya ikhwah. Di saat misalnya dia itu dahului oleh huruf lam, maka nanti menjadi lam tajlisa. Huruf nunnya dibuang. Maka fi'il amar yang berupa ijlisani tadi ini, dia hukumnya sebagaimana hukum jazmnya fi'il mudhari. Yang fi'il mudhari tajlisani menjadi lam tajlisa dengan dibuang huruf nunnya, maka untuk lafaz ijlisani yang asalnya ijlisani menjadi ijlisa. Nunnya dibuang. Sehingga di sini ya ikhwah, untuk lafaz ijlisa ini, kemudian untuk lafaz ijlisu, kemudian untuk lafaz ijlisi, semuanya istilahnya adalah dimabnikan menurut ataupun dimabnikan ala hadfin nun. Dimabnikan dengan pembuangan ataupun penghapusan huruf nunnya. Dan ini semuanya adalah nanti berbasis ataupun berdasarkan pada fi'il mudhari yang masuk dalam kategori af'al khamsah ataupun amthilatul khamsah. Berarti apa? Untuk 5 fi'il ini, perhatikan di sini ya ikhwah, untuk 5 fi'il tersebut itu adalah semua fi'il mudhari yang diakhiri oleh alif tasniyah ataupun diakhiri oleh wawu jamaah ataupun diakhiri oleh ya muannatsa mukhatabah. Maka di saat dalam keadaan jazm ditandai dengan nun yang dibuang. Misalnya di sini tajlisani ataupun yajlisani. Kemudian tajlisuna ataupun yajlisuna ataupun ijlisi. Jadi ataupun tajlis ya afwan. Jadi semua fi'il mudhari di sini ya, yang berjumlah 5 ini semua adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan alif tasniyah di sini, alif tasniyah. Ini alif tasniyah. Ataupun bersambung dengan wawu jamaah. Ini contohnya tajlisuna sama yajlisuna. Ataupun bersambung dengan ya muannatsa mukhatabah. Contohnya adalah tajlisi. Dan tadi ataupun tajlisina, afwan. Tajlisina. Jadi semua di sini ya ikhwah, saat mereka ini menjadi suatu fi'il amar, kata kerja perintah, maka nun-nunnya juga perlu dibuang. Berarti ini adalah mabninya fi'il amar yang kedua. Yang pertama tadi itu fi'il amar dia dimabnikan sukun saat huruf terakhir berupa huruf yang sahih. Contohnya ijlis di barisan yang pertama di sini. Ataupun contohnya adalah ijlisna saat dia bergabung ataupun bersambung dengan nunul inas ataupun nun jamak niswah. Sedangkan kelompok yang kedua untuk mabninya fi'il amar itu adalah di saat fi'il amar itu diakhiri oleh alif tasniyah, wawu jamaah ataupun ya muannatsa mukhatabah.
maka nanti semua nunnya perlu dibuang. Sehingga istilahnya adalah fi'il amar mabniyun ala hadfin nun. Fi'il amar dimabnikan atas pembuangan huruf nun. Ini kelompok yang kedua. Sedangkan kelompok yang ketiga, ada jenis fi'il amar yang dia itu dimabnikan fathah. Yaitu di saat fi'il amar dia berjumpa ataupun nempel dengan nun taukid khafifah ataupun tsaqilah. Nun taukid artinya nun yang ditempelkan ke suatu kata kerja untuk menekankan suatu perkataan, untuk menegaskan tentang kepastian suatu perkataan, untuk menguatkan lagi suatu perkataan. Misalnya ana bilang bapakmu telah datang. Kemudian ini perkataan yang biasa. Kalau seandainya ana bilang bapakmu benar-benar datang, berarti di situ ada unsur penekanan, ada unsur penegasannya. Misalnya ana bilang ente pukul atau ente belajar. Inilah suatu perintah biasa. Tetapi saat ana bilang ente benar-benar harus belajar, berarti dalam perkataan tersebut itu ada unsur penekanan lagi. Ditegaskan lagi biar ana saat memerintahkan di sini biar lebih dengarkan. Kalau seandainya yang digunakan untuk menegaskan perkataan itu adalah suatu nun yang ditasydidkan ataupun nun yang disukunkan, yang ditempelkan di akhir suatu fi'il amar, maka nunnya disebut sebagai nun taukid. Nun taukid yang bertasydid disebut sebagai tsaqilah, yang bersukun disebut sebagai khafifah. Contohnya apa? Misalnya, tadi kita punya lafaz ijlis. Kita punya lafaz ijlis. Ini adalah perintah kepada satu orang dalam keadaan biasa, sekedar perintah biasa. Tetapi kalau ana menegaskan perkataan ana, ente benar-benar harus duduk. Ente benar-benar duduk. Maka bagaimana? Tinggal nanti antum tambahkan nun taukid di akhirnya. Nun yang fungsinya adalah untuk menegaskan suatu perkataan. Kalau seandainya fi'il amr di sini dia nempel ataupun ditempeli oleh nun taukid yang semacam ini, maka nanti fi'il amr huruf terakhirnya itu huruf sin pada kata ijlis dia perlu untuk difathahkan. Perlu untuk difathahkan. Berarti dari lafaz ijlis menjadi ijlisanna. Menjadi ijlisanna. Dimabnikan fathah. Begitupun kalau seandainya nun taukidnya itu adalah nun taukid yang disukunkan huruf terakhirnya, maka disebut sebagai nun taukid khafifah. Dari lafaz ijlis menjadi ijlisan. Menjadi lafaz ijlisan. Kita perhatikan, berarti di sini tadi ini adalah ijlisanna. Tadi ini disambungkan dengan taukid tsaqilah, maka menjadi ijlisanna. Menjadi ijlisanna. Kalau seandainya yang digunakan itu adalah nun taukid yang berupa nun yang disukunkan huruf terakhirnya, maka nanti menjadi ijlisan. Menjadi ijlisan. Berarti untuk keadaan ini ya ikhwah, ini adalah kelompok yang ketiga dari mabninya fi'il amr, dimabnikan ala al-fathi. Al-fathi kenapa? Litisalihi bin nunit taukid. Karena fi'il amr di sini dia bertemu dengan nun taukid. Ini kelompok yang ketiga untuk mabninya fi'il amr ya ikhwah. Sedangkan yang keempat ini adalah mabninya fi'il amr dengan pembuangan huruf illah di akhirnya. Huruf illah itu apa? Yang tadi dibahas ya ikhwah di pembahasan yang pertama, bahwa huruf sahih itu adalah suatu huruf selain alif, wawu, sama huruf ya. Kalau dia, yaitu fi'il amr, dia diakhiri oleh huruf selain alif, wawu, sama ya, maka fi'il amr dia perlu dimabnikan sukun. Seperti lafaz ijlis tadi yang telah kita bahas di awal. Kalau seandainya ya ikhwah, ternyata kalau fi'il amr di sini dia itu diakhiri oleh huruf wawu misalnya, oleh huruf wawu, maka bagaimana? Maka nanti huruf wawunya antum buang. Maka huruf wawunya perlu dibuang. Sebagai contoh apa? Misalnya kita datangkan terlebih dahulu adalah fi'il mudhari' ataupun kata kerja yang menunjukkan arti sekarang ataupun yang akan datang, yaitu misalnya lafaz yad'um. Lafaz yad'um.
Lafaz yad'u. Yad'u itu artinya adalah seorang laki-laki sedang memanggil ataupun sedang berdoa. Sedang manggil ataupun sedang berdoa. Kalau seandainya kita perintah kepada satu orang laki-laki berada di hadapan kita, ente berdoalah. Ente berdoalah. Kita perhatikan sekarang, kita mau proses kata yad'u menjadi fi'il amar ataupun kata kerja perintah. Sekarang kita perhatikan, tadi untuk membuat suatu fi'il amar itu adalah kita buang terlebih dahulu huruf mudharaahnya. Di sini adalah huruf ya-nya, berarti menjadi da'u. Perhatikan di sini. Ini nggak bisa diucapkan. Kenapa? Karena huruf dalnya yaitu huruf yang pertama dalam keadaan sukun. Huruf apapun juga saat berada di awal kata dalam bahasa Arab, saat dia dalam keadaan sukun maka tidak bisa diucapkan. Sehingga saat tidak bisa diucapkan maka perlu mendatangkan suatu hamzah yang disebut sebagai hamzah wasal. Sehingga bagaimana? Kita perhatikan, kita datangkan terlebih dahulu hamzah wasalnya. Sudah punya hamzah wasal. Ini harokatnya hamzah wasal. Didommahkah, dikasrohkanlah atau difathahkan. Di sini hamzah wasal dia diikutkan harokat huruf yang ketiga. Harokat huruf yang ketiga ataupun huruf sebelum akhir dari fi'il amar di sini, yaitu huruf ainnya. Kalau huruf sebelum akhir ataupun huruf ketiga itu adalah dhammah, maka hamzah wasal didommahkan. Kalau seandainya huruf sebelum akhir itu adalah fathah ataupun kasrah, maka hamzah wasal perlu dikasrohkan. Di sini berhubung huruf sebelum akhir itu adalah dhammah, maka hamzah wasal perlu didommahkan. Ud'u. Sekarang kita perhatikan bahwa lafaz ud'u di sini ya ikhwah, dia diakhiri oleh huruf wawu. Diakhiri oleh huruf wawu. Maka peraturannya saat ada suatu fi'il amar dia diakhiri oleh huruf wawu, huruf illah di sini, maka huruf illahnya ataupun huruf wawunya perlu dibuang. Dari lafaz ud'u menjadi ud'u. Dipendekkan karena matnya dihilangkan yang berupa huruf illah tersebut. Ini adalah kelompok yang ketiga ya ikhwah. Untuk mabninya fi'il amar dia itu dimabnikan dengan penghapusan huruf illah saat fi'il amar tersebut diakhiri oleh huruf illah yang berupa alif, wawu ataupun huruf ya. Contoh untuk huruf diakhiri oleh huruf ya misalnya adalah irmi. Irmi misalnya. Irmi. Asalnya dia adalah irmi. Ada ya-nya. Irmi artinya lemparlah ataupun bidikkanlah. Ataupun diakhiri oleh huruf alif. Misalnya adalah ikhsha. Ikhsha. Asalnya ada huruf alifnya di akhir. Mana huruf alifnya? Yang modelnya seperti huruf ya. Cuman dia itu tidak ada titiknya. Dan sebelumnya berupa fathah maka dia adalah alif. Modelnya seperti huruf ya. Tidak ada titiknya. Sebelumnya dia fathah maka dia adalah alif. Untuk fi'il amar ikhsha di sini, maka bagaimana saat dia diakhiri oleh huruf alif, maka huruf alif perlu dibuang nanti. Menjadi ikhsha. Kalau ditanya itu fi'il amar mabni apa? Fi'il amar dia adalah mabniyun ala hadfi harfil illah. Fi'il amar dimabnikan menurut atau dimabnikan dengan pembuangan huruf illah. Ini pembahasan ini ya ikhwah sangat kaitan erat dengan pembahasan fi'il mudhari' di saat dalam keadaan jazm. Karena basicnya fi'il amar itu hukumnya adalah menurut jazmnya fi'il mudhari'. Sehingga saat nanti sudah memahami tingkah ataupun keadaan jazm fi'il mudhari', maka saat membahas fi'il amar akan sangat mudah. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sedikit ya ikhwah di kitabnya insyaallah. Bismillah, kita perhatikan, kita baca di kitabnya. Tadi ini adalah fi'il amar, dia dimabnikan ala sukun. Dimabnikan sukun. Kenapa dimabnikan sukun? Berarti ini merujuk kepada pembahasan fi'il amar tadi yang bahas, yaitu lafaz ijlis. Lafaz idrib di sini dia diakhiri oleh huruf ba. Huruf ba berarti bukan termasuk huruf illah. Karena huruf illah hanya 3, alif, wawu ataupun huruf ya. Sedangkan di sini lafaz idrib diakhiri oleh huruf ba.
Sehingga di saat dia menjadi fi'il amar maka perlu disukunkan huruf ba-nya. Idrib ataupun idribna di sini. Yaitu untuk perintah untuk perempuan banyak. Kemudian illa idza tasala bihi dhamiru tasniyah, kecuali fi'il amar tersebut dia itu bertemu dengan dhamir tasniyah. Berarti tadi itu adalah ijlisa. Ada dhamir tasniyah berupa huruf alif di sana. Au dhamiru jam'in mudzakkarin, ataupun dhamir jamak mudzakkar, berarti ada dhamir wawu jama' ijlisu, contohnya tadi itu sudah kita bahas. Au dhamirul muannatsatil mukhatabati, ataupun dhamir muannatsa mukhatabah. Muannatsa artinya, dhamir artinya adalah kata ganti, muannatsa artinya adalah perempuan, al mukhatabati artinya adalah lawan bicara kita. Fa'ala hadfin nun, maka nanti dimabnikan dengan pembuangan huruf nunnya. Contohnya idriba, berarti perintah memukul untuk dua orang. Idriba, engkau berdua mukullah. Engkau berdua laki-laki. Idribu, kalian banyak laki-laki mukullah. Idribi, ataupun engkau perempuan, satu orang perempuan mukullah. Ini adalah ala hadfin nun. Berarti di sini ini masuk dalam kelompok kedua. Tadi yang kita contohkan adalah ijlisa, kemudian ijlisu sama ijlisi. Yang tadi yang kita tuliskan di layar monitor. Kemudian yang terakhir wa illal mu'talla, kecuali fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal itu apa? Adalah suatu fi'il yang diakhiri oleh huruf yang sahih. Pembahasan ulama-ulama nahwu saat dibahas mu'tal, maka yang dimaksudkan adalah mu'tallul akhir. Mu'talul akhir, yaitu suatu fi'il yang diakhiri oleh huruf sahih. Sedangkan kalau pertengahan huruf pertama ataupun kedua, kalau seandainya berupa huruf illah, maka nanti pembahasan ulama-ulama sharaf. Yang huruf terakhir itu adalah nanti fi'il yang sahihul akhir, fi'il mu'tal akhir, yaitu suatu kata kerja yang diakhiri oleh huruf illah, baik wawu, ya ataupun alif. Kalau seandainya fi'il amar ini diakhiri oleh huruf illah, wawu, alif ataupun ya, maka nanti fa'ala hadfi harfil illah. Maka nanti dimabnikan menurut ataupun dimabnikan dengan pembuangan huruf illat tersebut. Contohnya apa? Di sini contohnya adalah ikhsha. Asalnya adalah ikhsha, ada alifnya. Waghzu contohnya aslinya adalah ughzu, ada wawu di akhirnya di sini. Ada wawu di akhirnya disukunkan, tapi berhubung dia fi'il amar nanti harus dibuang. Dan contohnya lagi adalah irmi. Asalnya adalah irmi ada ya-nya, tapi kemudian dibuang menjadi irmi. Yang terakhir tadi yang kita singgung tidak dimasukkan dalam pembahasan di sini, tapi dimasukkan dalam syarah-syarahnya. Nanti bisa dirujuk kembali insyaallah. Mungkin itu ya ikhwah yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan disimak terus-terusan. Kalau seandainya ada poin yang belum paham, belum bisa ditangkap ataupun dimengerti, silakan nanti untuk ditanyakan di kolom komentar insyaallah. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat di dunia ataupun di akhirat kita insyaallah. Sehingga sedikit demi sedikit kita sudah ada langkah untuk memahami tentang bahasa Al-Quran ataupun bahasa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah meridhoi segala jerih payah kita dalam mempelajari kitabnya atau mempelajari hadis-hadis atau bahasa hadis Rasulullah SAW. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan kita kali ini ikhwah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan depan insyaallah kita bahas Alfiyah bin Malik di pekan 1 dan juga pekan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi